салом бинандагони азиз, шумо барнома ахбори озодиро дар пахши мустақим аз студияи марказӣ дар Прага тамошо доред. имрӯз 13 март аст ва нахуст сархати чанде аз мавзӯи нашри навбатии барнома. бар асари садамае дар ҳарими ҳавоии Ироқ як ҳавопаймои бузурги амрикоӣ сарнагун шуда 4 узви экипажи он ба ҳалокат расиданд. сокинони тоҷикистон ба гунаҳкор будани тоҷиконе ки дар робита ба ҳамла ба толори консерти Крокус сахттарин ҷазоро гирифтанд, назари мухталиф доранд. ремонон равшан аст, барои боварам надорем ки ба ҳамин кор сар задан. мумкин бачаҳо ё шудан ё шӣ кардан, ана фиреб додан. фоида дар дасти тоҷикистон камтар мемонад. коршиносони тоҷик аз он хушҳол нестанд ки чин аз ин кишвар фақат моли хом мебарад. як ҳавопаймои бузурги амрикоӣ бар асари садамае дар ҳарими ҳавоии Ироқ сарнагун шуда 4 узви экипажи он ба ҳалокат расиданд. ситоди фармондеҳии амрико ки назорати амалиёт дар ховари миёнаро бар уҳда дорад таъкид кард ки 12 март ҳавопаймои KC-135 дар ғарби Ироқ сарнагун шудааст. ин нави ҳавопаймоҳо барои пур кардани захираи маводи сӯхти ҳавопаймоҳои ҷангӣ дар ҳаво истифода мешаванд. ба қавли ситод ҳавопаймо ҳангоми ширкат дар амалиёти Эрон дар ғарби Ироқ суқут кард, вале ба истинои ҳавопаймои дигаре на оташи душман ва на оташи тасодуфии нирӯҳои ҳампаймон дар ин амал нақше надоранд. ҳавопаймои дуюм ба замин нишастааст. тафтиши ин ҳодиса идома дорад. ситоди фармондеҳии марказии амрико гуфтааст ки номи 2 узви боқимондаи экипажи ҳавопаймои сарнагуншуда баъди 24 соат ошкор хоҳад шуд. 2 март низомиёни амрикоӣ хабар дода буданд ки дар Кувайт 3 ҳавопаймои ҷангии F-15 бо оташи пойгоҳҳои зидди ҳавоии ин кишвар тасодуфан ҳадаф қарор гирифта сарнагун шуда буданд. 14 рӯзи ҷониб табодули оташ байни Эрону Исроил идома дорад. дирӯз бар асари мушакборони манотиқи марказии Исроил якчанд манзили мардуми мулкӣ зиён бардоштааст. дар ҳамин ҳол низомиёни исроилӣ иддао доранд ки дар шаҳри Теҳрон постгоҳҳои гурӯҳи ниманизомии басиҷро ҳадаф қарор доданд. дирӯз дар суҳбат бо Рей Фурлонг хабарнигори Радиои Озодӣ, президенти Исроил Исаак Ҳерцог иброз дошт ки ҳамлаҳои густурда барои маҳви имконоти ҷангии Эрон идома хоҳанд кард. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод дар ин бора гузориш дорад. дар рӯзи 13-уми ҷанг табодули ҷиддии оташ миёни Исроилу Ирон давом кард. дар Исроил 5 мавҷи мушакборон ба қайд гирифта шуд. дар шимол Ҳизбуллоҳи Лубнон бо мушаку ҳавопаймоҳои бесарнишин Исроилро ҳадаф қарор дод. дар пайи яке аз ҳамлаҳои Ирон, президенти Исроил Исаак Ҳерцог ки ба яке аз кӯдакистонҳои зарардидаи шаҳри Рамла рафта осиб аз мушакҳои иронӣ дар ҳамлаҳои 3 рӯзи ахирро муроқибат мекард, мувофиқат намуд ба суоли Радиои Озодӣ посух диҳад. аз ӯ пурсида шуд ки мумкин аст ҷанг бе тағйири режим ки Исроил борҳо онро эълон кардааст поён ёбад. рамла шаҳри таърихист ки дар он яҳудиёну арабҳо, мусулмонон ва насрониҳо канори ҳам ба сар мебаранд. бо ҳадафи ҳимоят аз зиндагии осоиштаи онҳо дар муқобили императории бади Теҳрон ки мехоҳад сулҳу оромишро барҳам занад, мо маҷбурем ба онҳо зарба занем. мо бояд имконоти низомии онҳоро маҳв кунем то ховари миёна ояндаи наве дошта бошад. замоне ки президенти Исроил ба суолҳои Радиои Озодӣ ҷавоб медод, барои аввалин бор изҳороте нашр шуд ки ба раҳбари нави Ирон Муҷтабо Хоменаӣ иртибот дода мешавад. قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود و در مورد گشودن دیگر جبهه‌های آسیب پذیر دشمن فعال سازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنابر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت. رسانه‌های ایرانی همچنان گزارش می‌دهند که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل پاسگاه‌های گروه نیمه‌نظامی بسیج را در گوشه‌های مختلف تهران مورد آتش قرار دادند. این گروه مسئول تعقیب اعتراض‌های مردمی ماه‌های گذشته اعتراف شده است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید.
برنامه اخبار آزادی رو با مطالب دیگر ادامه میدیم. حکم سنگین گمانبران حمله به تالار کروکوس واکنش‌های گوناگون را در دوشنبه به میان گذاشت. دادگاه حربی مسکو دیروز 15 گمانبر حمله در سال 2024 را به حکم ابد و 4 تن دیگر را از 19 تا 22 سال از آزادی محروم نمود. امروز هم کرونا مالشیر ظریفی و شهلای عبدالله در کوچه های دوشنبه از ساکنان پرسیدند که چنین حکم در نسبت تاجیکان تا کجا عادلانه است و آیا به گناهکار بودن آنها باور دارند؟ پاسخ را همراه با شما می‌بینیم. همین ما آدم عادییم، تصور نمی‌کنیم که همین کارا همونها کردگیم. باوری نداریم که با خیلی پنهانی کردن، مثلا و کردن حکم سود برآوردن خیلی باید نمیشه. بعد تو چه اندازه ناواقع است ممکن برای ما نه روشن است، برای ما باور هم نداریم که به همین کار سر زدن. برای که اکثریت اونو و گفتی آدمو نقل میکنن که گویا که مثلا عادی بچهای همین خاکساری مثلا وگون جنایت گمور دست زدگی نیستن، در این راه عموما رفتگی نیستن. خیلی ممکن بچه‌ها یا شدن یا شی کردن، انا فریب دادن، به دام امونا افتیدن برای پول و یا با ممکن یگانشی پیشنهاد کردن. ممکن برای همین باشد. نه یا پستاوی کردگین یا گناهگار نیستن بچه‌ها. بچه‌ها گناهگار نیستن. یه چو پستاوی کردگین بچه‌ها را ای بچه‌ها یوشان حیف شدگین. مینی خدمت خاطر که گناهگار نیستن بچه‌ها. ممکن فریفته شدن. بعد اینو رفتم خیلی عذاب میدم. دکمن کردن پرابلم میشد. میدیدم مثال تاجیک وای میکردم. دیر میکردن یا که میسوزوندم پاتنتشون میخواد. من سرخدم میخواستم. Просто наш народ простой. مردم خودمان ساده است. فکر میکنم که آنها را فریب کردن ممکن است. از همین لحاظ تاجیک فقط در عذاب است. همان بچه ها را هم سخت اذیت دادند. من دیدم. از این به بعد آدمانی که در روسیه کار و زندگی دارند احتیاط کار میشوند. کوشش میکنند با هر چیز فریفته نشوند. منظورم هر حیله‌ای که نسبت تاجیکان میکنند. من چنین فکر دارم. رو می‌ریم به موضوع دیگر. کمیسیون مستقل سازمان ملل اوید به وضع در اوکراین در زندان‌های این کشور با 2 شهروند تاجیکستان مصاحبه کردند. یکی از آنها گفته است از زندان روسیه به جنگ جلب شد و دیگری با وعده گرفتن شهروندی. این اولین حالت است که شهروندان اسیر افتاده تاجیکستان در اوکراین در چنین تفتیشات بین‌المللی مستقل اشتراک می‌کنند. کمیسیون مستقل سازمان ملل روز 12 مارت خلاصه‌های تفتیشات خود را در ژنو معرفی نمود. رادیو آزادی در یک مصاحبه اختصاصی از عضو کمیسیون وریندا گوور خواست که درباره محبوسان تاجیک معلومات بدهد. 2 مرد از تاجیکستان در روسیه بودند که از جانب مقامات این کشور به جنگ جلب شدند. یکی از آنها آن زمان در زندان روسیه ادای جزا میکرد و دیگری را مقامات مهاجرت در روبروی اخراج قرار داده بودند. مقامات مهاجرت روسیه به او گفتند که اگر به قوه‌های مسلح شامل شود به آسانی صاحب شهروندی می شود. ما درباره شخصیت آنها حق نداریم معلومات زیاد بدهیم چون که آنها با عاقبت‌های ناگوار روبرو می شوند و آنها هم تنها به شرط افشا نشدن نام و هویتشان صحبت کردند. رادیو آزادی از خانم وریندا گوور پرسید که این محبوسان رو چه آینده در پیش است؟ بله، میان روسیه و اوکراین برنامه تبادل زندانی ها عمل می کند. با کمیسیون ما تا حال معلوم نیست که تا کجا کدام از تاجیکستانی ها به برنامه تبادل زندانی ها وارد کرده شده است یا نه و همچنین درباره دیگر راه‌های تبادل این مردان معلومات نداریم. ما که با محبوسان از 17 دولت صحبت کردیم از بعضیشان خبردار شدیم که آنها از سفارت‌های خود در اوکراین درخواست کردند که آنها را به وطنشان فرستند، ولی تا جای فهمیدیم هیچ یک آنها پاسخ مثبتی از سفارت‌های خود نگرفتند. درباره آینده آنها می شود گفت که یک نامعینی واقعا هم وجود دارد و معلوم نیست که آیا تاجیکان به فهرست تبدیل شونده ها با محبوسان جنگی در اوکراین شامل شدند یا نه.
برنامه را ادامه می‌دهیم. کشور چین در شمال تاجیکستان می‌خواهد ده‌ها کارخانه دیگر را فعال نماید و با این روش سرمایه‌گذاری رقم یک دانسته شده است. آنها اساساً در کارکرد بایگری‌های کوهی مراغ ظاهر می‌کنند. مسئولان اداره سرمایه‌گذاری می‌گویند که این روند به پیشرفت اقتصادیات سهم عمیق دارد. کارشناسان و ساکنان منطقه به این نظرند که در برابر مبلغ‌گذاری نباید زیانی زیاد گذارند. فرزان محمدی در این موضوع گزارش دارد. شرکت‌های چینی که میل زیادی به معدن‌های کوهی دارند، توجه را به ولایت سوخت بیشتر کردند. نمایندگان حکومت در شمال تاجیکستان گفتند تا 2 سال پیش روسیه سرمایه‌گذار اساسی به اقتصاد ولایت بود. حالا جایش را چین گرفت. اساساً اگر ما همچنین با فایز با رقم‌ها را بگیریم زیاده از 70% جلب سرمایه‌گذاری امروز با اقتصادات ولایت حساب جمهوری خلقی خیتای میباشد. یعنی در عموم در سال 2025 1.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی به ولایت سوخت جلب کرده شده است. اینجا کارخانه اساسی فیلال جمعیتی دوره مسئولیتش محدودی پینگین انرژی در شهر اسفرا، یعنی که شروع اگر هم عادی کرده بگم اگر در دوم سال 2025 آغاز گردیده است و مرحله به مرحله زیاده از 100 میلیون دلار مبلغ گذاری از جانب همین شرکت اختیاری و اقتصادات همین اسفرا برای برقرار کردن همون کنه همیشه شروع روانه کرده شده. پس از تقریباً 15 سال مفلسی و از کارمانی کمبینت ادرسمان، چینی ها آماده شدند که آن را از نو به کار درآورند. سالهای پیش سرمایه‌گذاران کشورهای دیگر نتوانستند یا نخواستند برای فعال کردن آن با مقامات تاجیکستان به سازش برسند. بجز این قرار است چینی ها در سال 2026 2 کارخانه عظیم دیگر را فعال کنند که هزینه آنها نیز از 100 میلیون دلار زیاد است. کارشناس نعمت الله میرسیدوف میگوید چین در عوض سرمایه‌گذاری های زیاد ثروتی از آن بیشتر را صاحب می شود. اکثر درآمد از کارکرد معدن بیرون می رود. یعنی فایده در تاجیکستان کمتر می ماند. با اون خاطر که شرکت های چین امروز کوشش دارند که هم به شکل محلول معدن را گرفته از کشور خارج سازند. یعنی اونها منفعت داری ساختن کارخانه های کارکرد نهایی را ندارند. هرچند سالهای اخیر با دعوت جانبی تاجیکستان با طلب جانبی تاجیکستان یکچند کارخانه ها بنیاد شدند، ولی اونها رو همون مهلت به کار سر کردش رو از سال بر سال کشال میدهند. هرچند نمایندگان حکومت در شمال تاجیکستان از طرح‌های به گفتهشان بزرگ و کارخانه‌های عظیم و جایهای کاری آفریده چین ستایش کردند، بعضی نگرانی‌ها از پیامد کار آنها وجود دارد. یک تحقیق رادیوی آزادی در سال 2024 نشان داد که چینی‌ها در استخراج معدن و هم کشاورزی از فناوری و ماده‌های کیمیایی ضررآور استفاده می‌برند. از جمله ساکنان دهه خمگران در کنار کارخانه طلای زرافشان پنجکند در نامه به رئیس جمهور از افزایش بی‌فرزندی در عائله‌های جوان، تولدی بر محل کودکان، فیگانه یا بچه پردایی و افزایش بیماری‌های راه نفس و عصب اظهار نگرانی کرده بودند. چین که در حال حاضر از سرمایه‌گذاران اصلی به اقتصاد تاجیکستان به شمار می‌رود، به دوشنبه بیش از 800 میلیون دلار قرض داده است و شرکت‌های چینی در بخش استخراج ثروت‌های طبیعی تاجیکستان حضور گسترده دارند. پایبندی هرچی بیشتر اقتصادی تاجیکستان از چین این نگرانی را به وجود آورده است که دوشنبه در آینده پایبند امر و اراده سیاسی پکین خواهد گشت. بنابراین کارشناس نعمت الله میرسیدوف پیشنهاد دارد که مقامات سرمایه‌گذاران را از کشورهای دیگر از جمله اروپا جلب کنند تا گوناگونی به وجود آید و برابری رعایت گردد. و در آذربایجان اقبال سالیف طبیب مردمی شناخته ازبکستان را نخست بازداشت و سپس از این کشور اخراج کردند. به نوشته رسانه‌های آذربایجانی اقبال سالیف را در اول ماه مارت امسال در باکو و بعد آن دستگیر کردند که قبول مشتریان از سوی او در یکی از کلینیک‌ها باعث ازدحام زیاد و بی سر و سامانی شده است. باید گفت که در میان مشتریان این طبیب تاجیکستان هم زیاد میباشند. بینندگان عزیز، با همین خبر رسیدیم به پایان برنامه امروز، ولی شما میتوانید خبرهای نو را از سامانه رادیو آزادی پیگیری کنید. استراحت خوب داشته باشید و خدا نگهدار.